मालिकां दी, जय मालिकां दी। इसलिए गुरुआं ने सच्चे दिलों कीती हुई अरदास नूं ओ प्रभु दे रहमतां दी, ओ खजानियां दी चाबी इनाम दिता है कि अगर दिलों ये चाबी लाई जावे तो फिर ही दरवाजे खुलते हैं। जिदा समझना कि एक बड़ी प्यारी कहानी याद आ गई सानू कि एक टेबल के उपर एक हथौड़ा और एक चाबी पई हुई सी। ये बहुत प्यारी लगती है सानू, इसलिए तुहानू दसना चाहांगे कि गुरुआं ने क्यों कहा कि दिलों ही कीती गई अरदास प्रभु के घर च कबूल हुंदी है। कहंदे हथौड़ा और चाबी एक टेबल ते पे हुए सी, तां दोनों आपस में गल कर रहे हैं। चाबी और हथौड़े की आपस में गल हो रही है। की गल हो रही है कि हथौड़ा चाबी नूं कहंदा है कि ऐ चाबी तू निक्की जही है, तू निक्की जही है और बड़े तो बड़े ताले नूं बड़ी आसानी नाल खोल दिंदी है, और मैं देख किड्डा बड़ा हाँ, किन्ना वजनदार हाँ, पर मैनू वो ताले नूं खोलण वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी है, बड़ा जोर लाना पैंदा, बड़ियां सट्टां मारनियां पैंदियां है। क्योंकि कदी बंद ताले नूं हथौड़े नाल खोल के देखो, हथौड़ी नाल खोल के देखो तो कितना जोर लगता है, किन्नियां सट्टां मारनियां पैंदियां है, फिर वो ताला खुलता है। ऐसी उन्होंने खुलता नहीं कह सकते, फिर वो ताला टुट जाता है, फिर वो ताला टुट जाता है, दरवाजा खोल लेंदे हैं। तो हथौड़े ने चाबी नूं पुछया कि तू निक्की जही है पर फिर भी बड़े तो बड़े ताले नूं बड़ी आसानी नाल खोल दिंदी है, और मैं एडा मजबूत हाँ, इन्ना बड़ा हाँ कि मैनू ताले नूं खोलण वास्ते बड़ा जोर लाना पैंदा है, बड़ियां सट्टां मारनियां पैंदियां है। इहदा कारण की है, इहदा राज की है? तो उसले चाबी ने हस के कहा कि राज जानना चाहता है कि मैं छोटे तो छोटे ताले नूं बड़ी आसानी नाल क्यों खोल दिंदी है, तो तू छोटे तो छोटे ताले नूं खोलण वास्ते भी इन्ना जोर क्यों लांदा हाँ? तो कहंदी हथौड़े भाई, दरअसल तू ताले नूं प्रेम नाल खोलण दी कोशिश नहीं करदा, तू उत्ते जोर जबरदस्ती करदा है, और जिथे जोर जबरदस्ती हुंदी है उत्थे ताला खुलदा नहीं है, उत्थे वो टुट जांदा है। जरा समझना सारे जी, उत्थे ताला टुट जांदा है, खुलदा नहीं है, टुट जांदा है। पर मैं ताले नूं जोर जबरदस्ती नाल नहीं खोलदी, मैं बड़े आराम नाल जांदी हां और ताले दे हिरदे च वस जांदी हां, उहदे अंदर। और जदों मैं उहदे अंदर वस जांदी हां तो जिहड़ा दिल च वस गया उहदे वास्ते बड़े बड़े ताले उदे ही खुल जांदे हैं। हुण तुसीं भी कदी गौर करना, कोई पता होवे चोर आ रहा, कोई ठग आ रहा, तुसीं अपने दरवाजे नूं बंद करके मोटे मोटे ताले ला दिंदे हो, पर कोई पता प्यारा आ रहा जिहड़ा साडे दिल नाल जुड़िया है तो उहदे वास्ते पहले दरवाजे खोल के बैठ जांदे हो, कदों मेरा प्यारा आवे। हुण इह ताले और चाबी की कहानी तो भी एक बड़ी शिक्षा सानू मिलती है। ये शिक्षा मिलती है अपने रिश्तियां नूं संभालण दी, कि कई बार असीं अपने रिश्तियां ते भी जोर जबरदस्ती करते हैं, हथौड़े की तरह चोटां करते हैं, तो वो रिश्ते टुट जाते हैं। क्योंकि असीं कोई जोर जबरदस्ती करते, तेनों इदां ही करना पएगा, तेनों आह गल मेरी मननी पएगी, तेनों आह रास्ते चलना पएगा। जो जबरदस्ती किसी रिश्ते की जाती है तो रिश्ता फिर टुट जाता है। पर अगर चाबी वाला गुण लईए कि भाई किसी तो कुछ कराना है तो जबरदस्ती नहीं, तू अपनी करनी ऐसी कर, अपने कर्म ऐसे कर, ओदे दिल च अपनी जगह बना, ओदे दिल च बस जा, ओदे दिल च बस गया, जो दिल च बस गया तो तेरे वास्ते सब कुछ करने नूं ओह तैयार हो जाएगा। क्योंकि अपने प्यारे वास्ते देखो, सोहनी जिन्हों तैरना नहीं आंदा सी, ਉਹ सोहनी भी कच्चे घड़े नूं लैके दरिया च चली गई, हालांकि पता सी मैं मर सकती हाँ, टुट जाते हैं। इसलिए समझो जरा सारे जी। सो इसी तरह जिदा दसिया, चाबी कहती मैं बड़े प्यार नाल दिल च जाती हाँ, और जो मैं दिल च बस जाती हाँ वो ताला बड़ी आसानी नाल मेरे वास्ते खुल जाता है। इसी तरह जरा याद रखो, जो तुसी भी अपने हिरदे च अपने वो मालिक दे प्यार नूं वसा लोगे, उहदे विश्वास नूं वसा लोगे, तो उहदियां रहमतां दे दरवाजे भी तुहाडे वास्ते बड़ी आसानी नाल खुल जाणगे। क्योंकि वैसे भी साईं बुल्ले शाह दा एक कलाम सानू याद आ गया, तुहाडे अखां दे विच, तुहाडे हिरदे च जो प्रेम है ना, इहनूं देख के सानू साईं बुल्ले शाह दी ये वाणी याद आ गई कि जिथे बुल्ले शाह ने कहा कि गैन गम सारे दूर नस जांदे। गैन, गैन एक अक्षर है जो उर्दू का है, अलो बे ते से, इसी तरह गैन एक अक्षर है। हुण उस अक्षर नूं मुख रख के बुल्ले शाह ने एक कलाम किया है कि गैन गम सारे दूर नस जांदे, जदों सामने बैठा यार होवे। बुल्ले शाह कहंदे जदों यार सामने बैठा होवे तो फिर तो जीवन दे सारे गम ही
ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਨ ਗੱਭ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਮ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਕਰ, ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਣਾ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਪਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪਲ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਫਕੀਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੇੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੇ ਬਾਂਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੀ ਬਾਂਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਫਕੀਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਪੇੜ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਖਿੱਚੇ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਖਿੱਚੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬਾਂਦਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਹਟੋ ਪਿੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਬਾਂਦਰ ਬੋਲੇ ਕਿਦਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਦਾਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੇਕ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਂਦਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਨ ਵੀ ਕਦੀ ਟੇਕ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰਦਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਹ ਸੋਚਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ, ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਤੋਂ? ਤਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਇਨਸਾਫ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਲਈ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ? ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਂਦਰ, ਐ ਰੱਬਾ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ
अपने रब की तरफ देखिया, आवाज दी कि रब्बा ये बांदरां दी शिकायत तुम ही सुनी है, हुण दस मैं इन्हां नूं की जवाब देवां। तो उस वेले परमात्मा की आवाज आई, आकाशवाणी हुई कि ऐ फकीर मैं तो सब नूं मौका दिंदा हां, पर उस मौके नूं संभालदा कोई विरला ही है। मैं सब नूं मौका दिंदा हां, मैं बांदरां नूं भी मौका दिता सी पिछले जन्म च, पर इन्हां ने नहीं संभालिया, अज बांदर होके बैठे है। मैं तो मौका सब नूं दिंदा हां, पर जे बंदा ही ना संभाले तो फिर मेरा कसूर नहीं है, वो बंदे का कसूर है। हुण जदों इन्नी गल फकीरां ने सुनी आकाशबाणी, तो बांदरां ने भी सुनी, तो फकीर कहंदे देख लो रब तां कह रहा मैं तुहानूं मौका दिता सी, पर तुसीं नहीं संभालिया, इह च तुहाडा कसूर है, मेरा कोई कसूर नहीं है। तो बांदर कहंदे लै रब तां झूठ बोलदा है, सानूं कदों मौका दिता। हुण कई इदां दे मनमुखी हुंदे जिहड़े कहंदे रब भी झूठा, गुरु भी झूठे, फकीर भी झूठे, मैं ही सच्चा। हुण जिहड़ा बंदा इदां कवे समझ लो किहड़ी बुद्धि है, बांदर बुद्धि। जिहड़ा कहे रब झूठा, जिन्ने गुरु रहबर संत फकीर पैगंबर आए सारे झूठे, कि सच्चा है तां मैं ही, ओही गल है फिर। क्योंकि जिदा बांदरां ने किया कि रब झूठा है, सानू तो कभी मौका दिता ही नहीं रब ने, ऐसी नहीं मानते रब की गल। फकीर कहंदे रब्बा फिर सुन लै, ये बांदर तेनू झूठा कह रहे हैं कि रब ने कभी सानू मौका ही नहीं दिता, ये रब झूठा है। इसलिए रब्बा हुण जे रब ने कहा अच्छा ये सारे बांदर कहंदे कि रब ने कभी मौका नहीं दिता, तो लै फकीर मैं अज इन्हां नूं मौका दिंदा हां, मैं अज इन्हां नूं मौका दिंदा हां। इन्हां को एक पल दा समा है, आसमान तो बिजली इस पानी नाल तला ना टकराएगी, आसमान तो बिजली आएगी इस पानी नाल टकराएगी, और जदों वो बिजली पानी नाल टकराएगी तो जिन्ने बांदर इस तलाब च छाल मारनगे वो सारे बंदे बन जाणगे। ये मैं मौका दिंदा हां, क्योंकि शिकायत कर रहे कि रब ने कभी सानू मौका नहीं दिता। जाओ मैं मौका दिता कि हुणे ही आसमान तो की होएगा, बिजली आएगी पानी नाल टकराएगी, जिस वेले बिजली पानी नाल टकराएगी जिन्ने बांदरों च छाल मार देणगे वो सारे ही बंदे बन जाणगे, इंसान बन जाणगे। हुण जदों ये आकाशवाणी हुई, फकीरां ने कहा किदां बांदरों सुन लिया, तुसीं कहंदे रब ने मौका नहीं दिता, हुण रब मौका दे रहा तुहानूं, हुण मौके नूं संभाल लिओ, हुण मौके नूं संभाल लिओ, एक पल दा मौका है, क्योंकि ये जिंदगी एक पल च ही बदल जाती है। गल एक साह दी तां है ना, अज तुसीं जींदे बैठे हो, एक पल साह ना आवे तो पूरी कहानी खत्म हो गई, फिर बंदा मुर्दा। एक पल दे विच ही जीवन बदल जाता है। हुण फकीरां ने कहा तैयार रहो, ये मौका ना गवाओ। बांदर कहंदे कोई नहीं असीं तैयार हां, तैयार हां। हुण सारे आसमान वाल देख रहे हैं, सारे बांदर आसमान वाल देख रहे हैं, आसमान वाल देख रहे हैं कि अचानक बिजली आई, पानी ना टकराई, और सारे बांदर देख रहे हैं बिजली आई पानी ना टकराई, सारे देख रहे हैं। आखिर एक बांदरी सी जिन्हें छाल मार दी, बाकी बांदर सारे देख रहे हैं। एक पल का समा सी, एक बांदरी ने छाल मारी, जदों छाल मार के वो बाहर निकली तो एक खूबसूरत राजकुमारी की तरह वो बन गई। सारे बांदर देख के रन है आ की हो गया। हुण फकीर वाकिया वाल देख रहे हैं, वो फकीर कहंदे कमाल दी गल है, तुहानूं मौका मिलिया सी, एक ने छाल मार के मौके का फायदा ले लिया, तुसीं क्यों नहीं मौके का फायदा लिया। वो बांदर कहंदे असीं तां सोचदे रहे गल सच्ची है कि झूठी, ये गल सच भी होएगी या झूठी, फिर असीं सोचदे रहे पहला एक ने छाल मारी है, ये देख लवे बनदी है कि नहीं, फिर असीं करांगे। हुण दूजे नूं देखण विच और आशंका दे विच उन्होंने अपना मौका गवा लिया। वो राजकुमारी बन के बांदरी बाहर आई, बड़ी सुंदर सुंदर कपड़े, फकीरां दे कोल आके चरनां 'च सिर झुकाया कि महाराज अज तुहाडी किरपा नाल मेरी यूनी बदल गई, मैं बांदर तो इंसान बन गई। हाले वो राजकुमारी धन्नवाद ही कर रही सी कि जद नूं शिकार खेडदा एक राजा उत्थे आ गया। जदों राजे दी नजर गई कि ये फकीर है जंगल दे विच, और इन्हां दे कोल एक बड़ी सुंदर राजकुमारी खड़ी है, आखिर है कौन। तो उस वेले फकीरां ने सारी गल राजे नूं दस दित्ती। जदों राजे नूं पता लग्या तो राजा कहंदा महाराज फिर मैं चाहता कि इस लड़की की शादी अपने बेटे नाल करां, क्योंकि मेरा बेटा शादी दे योग्य है। फकीर कहंदे समझ ले ये पहला बांदरी सी, हुण
राजकुमारी बनी है, सोच समझ के अपने बेटे ने शादी करवाई। राजा कहता जी ताही तो मैं करवा रहा ਇਹਦੀ शादी, क्योंकि ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਯੂਨੀ ਚ ਸੀ, ਜੇ ਉਸਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਸੀ, ਸਮਝ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਜੇ ਬਾਂਦਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਅਕਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਬਾਂਦਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜੋ ਬਾਂਦਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਗਈ, ਉਹ ਗਈ, ਉਹ ਗਈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬਾਂਦਰੇ ਸਰਦਾਰ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੀ ਬਕਵਾਸ ਹੋਣੀ, ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਜਲੀ ਟਕਰਾਵੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਲੈ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੱਸੇ ਜੀਓ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸੋਬਤ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਗ ਤੇ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ, ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾਮੀ ਮਿਲਦੇ ਸੋਬਤ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਂਦਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਜਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਖਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠੇ, ਲੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਸੌਕਟ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਹੈ ਬਿਜਲੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਬਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੂਰਖ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਮਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ, ਸਬੂਤ ਦੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਸੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਸੂਰਜ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਹਵਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਈਆਂ, ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਅੰਨ ਜਲ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਆ ਜੋ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਧੜਕਾਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਧੜਕਾਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਾ।
ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਨੀਂਦ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਵਾਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਪਰਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਰਖਾਂ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਤੇ ਦਾ। ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਤੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੋੜ ਦੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੋੜ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਿੰਜਰਾ ਬਾਹਰ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਤੋਤੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਖੜ ਕੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਓ ਮੂਰਖਾ, ਓਏ ਪਾਗਲਾ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਚੱਲ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਤੋਤਾ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਤਾ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਾ, ਪਾਗਲ ਹੈ। ਤੋਤੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਾਗਲ ਮੂਰਖ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਗਿਆ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪਟ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਜਰਾ ਲਾਇਆ, ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਿਲਾਇਆ, ਤੋਤਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਵੱਜੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਵੱਜੇ, ਪੰਖ ਫੜਫੜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋਤੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਲਤ ਬੋਲੂ। ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਕ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਤੋਤੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੋੜ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਰਾ ਦੇਖਾਂ ਤੋਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਔਰ ਤੋਤੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਤੋਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਫਿਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ, ਤੋਤਾ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਹੱਸਿਆ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾ, ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾ ਹੁਣ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੋਕ ਲਏਗਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕੇਗਾ? ਹੁਣ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਾ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਗੈਨ ਗਮ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਨਸ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਅੱਖ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਮਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ। ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਅੱਖ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਨਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਸਭ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮੈਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਕੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ
ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਾਤ ਕੋ ਜਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਦ ਤਾਰ ਹੋਵੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਟ ਉਦੋਂ ਜਗਣੀ ਜਦੋਂ ਪਲੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਤਾਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਜਗੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝੋ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਲੱਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੁੜਨਾ ਕਿਉਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਐ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੇ ਜੀਓ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਸ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਆਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਕਮੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਭਰ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੀ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੀ। ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪਰਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਫਰੀਦ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੱਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਦੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਲ ਲੈ ਆਵੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਔਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਚਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ
ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕੋਈ ਘਾਟ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਮਾਲਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ ਹੈ ਸਨ 2020, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, जय मालिका दी, जय मालिका दी।